வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு மித்ராவின் பார்வை. நான் உங்கள் மித்ரா ஃப்ரம் ஸ்வீடன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சுஷாந்த் சிங் டைரி கண்டினியூவேஷன் தான், பார்ட் 12. இன்னைக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நான் விஜயை வந்து ஐ வில் டேக் ஆன் த போர்ட். அது மட்டும் இல்லைங்க, சின்ன ரீகேப் சொல்லணும்னு நினச்சேன். அந்த ரீகேப் என்னன்னா, நம்ம லாஸ்ட் டைம் பார்த்தோம் இல்லையா, அதுக்கு முன்னாடி ஹலோ விஜய், வணக்கம், நமஸ்தே, நமஸ்கார். Vanakkam, namaste, namaskar, Mitra ji. Thanks for this one once again. And ninga sonna mari sabhi darshakon ke liye namaste. और without time waste किए बिना yes हम लोग आज तुरंत पेजेस में जाएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा रिकैप मित्रा जी दे देंगे. मित्रा जी, before that I just welcome our viewers. Lakshmi sis, vanakkam. Saranya sis, vanakkam, thanks for coming. Saranya sis, and hello. And then Gayu sis, thanks for continuing. Ana ipada or live mudichom angiyum vandirundanga sis, so thanks for coming again Gayu sis. Okay, fine. ரீகேப் போன பார்ட் 11ஓட ரீகேப் என்னன்னா, 2 லேடிஸ் பத்தி சொல்லியிருந்தாரு சுஷாந்த் சிங். ஓகேங்களா, அவர் ஒருத்தங்க அதான் அதுக்கு முன்னாடி வி ஆர் டேக்கிங் திஸ் ஃப்ரம் என்ன சொல்றது, வி ஆர் இந்த பர்டிகுலர் எஸ்எஸ்ஆர் டைரி சீக்ரெட் டைரி வந்து தீப்தி மேம் அவங்களோட பெர்மிஷனோட அவங்களோட ட்விட்டர்லேருந்து நாங்கள் எடுத்திருக்கோம். அவங்க டீகோடட் பண்ணதை நாங்கள் எடுத்து ஹிந்தியில் தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறோம். ஸோ அதையும் உங்களுக்கு தெரிவிச்சுக்கிறேன். அவங்களோட பெர்மிஷனோட தான் நாங்கள் பண்ணுறோம் இதை. அதுக்கப்புறம் வந்து ரீகேப், சாரி திருப்பி நான் வந்து உங்கள்கிட்ட அதே சொல்லிட்டு இருக்கேன். 2 லேடிஸ் பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம். ஒருத்தவங்க வந்து பொலிட்டிக்கல் லேடி, அவங்களோட ஹிஸ்ட்ரிஸ் பார்த்தோம், அவங்களோட எப்படி அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, அவங்களோட ஹிஸ்ட்ரி எப்படி முடிஞ்சது, அவங்களால என்னென்ன சிண்டிகேட்ஸ் எப்படி உருவாகுனாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விமன் பற்றி பேசினாரு, அவங்களோட ரிசர்ச் பற்றி பேசினாரு. அது அவருக்கும் சுஷாந்த்க்கு சம்பந்தம் கிடையாது, அது பியூர் அண்ட் பியூர் அந்த விமனோட ரிசர்ச். இது அவங்கள பற்றி ஒரு சின்ன ப்ரீஃப், ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துருந்தாரு. ஸோ அதோட நம்ம வந்து இப்போ ஹிந்தியில் அவர் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறமா அவர் டைரியை படிக்க ஆரம்பிச்சிருவாரு. ஹலோ வினய் ஜோஷி சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ். ஜெய்ஹிந்த். ஜெய்ஹிந்த். நீங்க சொல்லிடுங்க, हिंदी சொல்லிடுங்க. छोटा सा रिकैप जो पिछले बार हमने कहा था, 2 लेडीज के बारे में सुशांत ने अपने डायरी में लिखा था. पहली एक लेडी थी जो काफी पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग लेडी, जिनके 2 बच्चे थे और जिन्होंने अपने बच्चों का खून किया था, या उस खून के साजिश में उन्होंने पूरी तरह उनका हाथ था. उस लेडी के बारे में काफी कुछ बताया था सुशांत ने, और क्यों उस लेडी इतनी इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि उनके टाइम के बाद से कुछ गैंग्स बने जो अभी आके बहुत बड़े गैंग्स बन गए, या ग्रुप्स उस टाइम पे बने थे जो अभी आके काफी बड़े ग्रुप्स बन गए हैं. तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट था उस लेडी का, उनके टाइम पे उन्होंने जो किया, उसके वजह से आज आके हमारे सामने बहुत बड़े ग्रुप्स खड़े हुए हैं. गैंग्स कुछ भी हो सकते हैं, हमें बाद में पता चलेगा. तो उस लेडी के बारे में जिक्र किया था. और उसके बाद एक और लेडी के बारे में भी सुशांत ने जिक्र किया था. उन्होंने आके काफी कुछ रिसर्च किया है, जिस रिसर्च के बारे में सुशांत अभी लिख रहे हैं या बता रहे हैं. हमें पता नहीं कौन सी लेडी, काफी लोगों ने आके प्रेडिक्ट किया था, शायद श्रीदेवी या शायद दिव्या भारती है, लेकिन हमें पता नहीं. लेकिन अभी उससे आगे अगले नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हुए शायद हमें पता चलेगा किस लेडी के बारे में बता रहे हैं, या वो कौन लेडी है. तो चलिए फिर स्लाइड में चलते हैं. वहां स्लाइड्स पे बोला. यस, in this chapter we shall cover the sequence of events around the death of Divya Bharti and Gulshan Kumar, and the possible happenings around it, and also the ground situation of Mumbai around this time, and the mindset of Mumbai around this time. Kindly note, this is one of the chapters which forms the central backbone for the entire syndicate, and it's very important that we all were on one page when we did this, and it's very important that you come on the same tangent like us, so that we can work as a team together and achieve all that we should, as this is a fight for justice for all these souls, and we need to achieve it at any cost, as this is for the future generation, and this is for the fact that we have to ensure that it is our society, it has been cleansed. The new chapter, there are some titles now: The Mafia Saga, The Bollywood Angle, The Helpless Administration, The Black Media. End of the slide. Mitra ji, it's a very short slide, this one. நீங்களே சொல்லிடுறீங்களா?
short Yeah, story. sure, sure, yeah. இந்த சாப்டர்ல வந்து திவ்யா பாரதியும் குல்ஷன் குமார் டெத்தை பத்தி முக்கியமா சொல்ல போறாரு. பிளஸ் அந்த டெத் நடந்த டைம்ல மும்பையோட என்ன சிச்சுவேஷன் இருந்துச்சு, மும்பையோட என்ன மைண்ட் செட் இருந்துச்சு, அதை முக்கியத்துவமா சொல்றாரு. பிளஸ் இன்னொன்னு என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த டெத்ஸ் தான் வந்து வந்து இந்த இந்த சிண்டிகேட் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு இதோட பேக் போன் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு, அது வந்து இது மூலியமா தான் நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் கவனமா கேளுங்க. ஸோ தட் நம்ம எல்லாருமே we will be in one page and we have to fight this one or we have to fight for justice. நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுட்டு, ஆக்சுவலா இது நான் எப்படி சொல்லுவேன்னா, சுஷாந்த் வந்து யார் படிக்கிறாங்களோ அவர் வந்து ஒரு டீமா இருக்கும். ஸோ அவர் வந்து இந்த ஃபைட்டை கண்டினியூ பண்ணுவார். அந்த ஒரு நோக்கத்திலேயே எழுதியிருக்காரு எல்லாமே. ஸோ படிக்கிறவங்க வந்து இப்ப அவருக்கு தெரியாது நம்ம எல்லாருமே இதை படிக்கிறோம். பட் அவர் என்ன நினைச்சிருந்திருப்பாரு, மேபி இட்ஸ் ஒன் பர்சன் தான் ரீட் பண்ணுவாங்க, இல்ல ஒரு பர்சனோட டீம் ரீட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல அவர் சொல்வார்ல, இந்த ஃபைட்டை கண்டினியூ பண்ணணும், லெட்ஸ் நம்ம எல்லாம் அவர் சேர்ந்து இருக்கணும். ஸோ அவர் அந்த நோக்கத்துல அவர் எழுதியிருக்காரு அவரு. ஸோ இந்த பேஜ்ல அவர் தான் எழுதியிருக்காரு. பிளஸ் அந்த சாப்டரோட டைட்டில்ஸ் கொடுத்திருக்காரு. த நெக்ஸ்ட் வர சாப்டர்ஸோட டைட்டில் த மாஃபியா சாகா, த பாலிவுட் ஆங்கிள் அண்ட் த ஹெல்ப்லெஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேशन एंड द ब्लैक मीडिया. या अவ்வளவுதான் இந்த पेज. इस पेज में सुशांत ने ये लिखा है कि अगले चैप्टर में दिव्या भारती और गुलशन कुमार के मौत के बारे में बताया जाएगा, लिखा है उन्होंने. और उस वक्त मुंबई की क्या हालत थी, क्या सिचुएशन थी, और मुंबई के लोगों की क्या माइंड सेट थी, वो किस तरीके से वो सोचते थे, उस बारे में सुशांत लिख रहे हैं. और उन्होंने एक खास लिखा है कि ये दोनों हाथ से या ये दोनों चैप्टर आके पूरे सिंडिकेट जो अंडरवर्ल्ड है अभी, वो उनके फॉर्मेशन में इन दोनों हादसों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, या बहुत बड़ा हाथ है. तो यहाँ से आके ये सिंडिकेट या ये जो अंडरवर्ल्ड है, ये सब आके यहाँ से चालू हुए हैं, या यहाँ से ये छोटे, उस टाइम पे बड़े छोटे थे लेकिन बाद में ये बड़े हो गए हैं. तो उसके बारे में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी होगा मेरे ख्याल से. इसलिए सुशांत कह रहे हैं कि बड़े ध्यान से सुनिए इसे और अच्छी तरह समझ लीजिए जो सुशांत कहना चाहते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन. उसके बाद में सुशांत ने चैप्टर्स का नाम दिया है माफिया सागा, बॉलीवुड एंगल, हेल्पलेस एडमिनिस्ट्रेशन और ब्लैक मीडिया. तो ये चैप्टर्स का नाम देते हुए अगले स्लाइड में जाते हैं. वहां अर्थ स्लाइड को बोला. The Mafia Saga. Now this is where I would request you to keep your mind blank and read each slide very carefully and understand each word of it. Sometimes you might be confused for a particular word and wouldn't actually know the meaning around it, as this is something where the total team which was working with me, which was on the task of listening to the calls and was trying to decode data for us, we were always getting confused. And thanks to VR for trying and making sure that our main person got caught. This VR is the same 5 rupees Kaka Biryani man. If you have made out who it is, great. I am talking in riddles here because this Kaka Biryani is not important for now. But what is important is that you understand what exactly is the thing that is happening around and how you need to work so that you gain the upper hand. Just like the body language of the police is understood in the following ways, like we keep a watch on their shoes, we try and find out more than 5 pair of eyes are looking around each other. If there is someone who is like scanning the whole area, no doubt your mind might now be thinking that how is this possible? How in the ocean of people we can find out this? Let me assure you, the noble soul I was talking about have left each instant in detail on this, and we will get to learn a lot about it. But for now, I just wanted to give you a small filler in it, because when I start the topic in the following slides, I don't want it to be like that you don't have any idea around anything that is happening. And moreover, it's also very important that you take one chapter at a time so that the end result is successful. The following paragraph, what I'm going to read is about Divya Bharti. So, very, very nice line and very
really touching how Sushant has described Divya Bharati. So please listen very carefully because these are Sushant's words. The next slide will not just give you an idea of how exactly things were, but will also give you speak volumes of how a girl from a middle class family challenged all the odds and also ensured that she was the best in what she did not blindly go behind everything that was thrown to her, chose her scripts well, ensured that she first stood for herself and then was actually thinking of others. But yes, I would actually be character assassinating here if I don't add that she was one great soul who always had the soft corner for strugglers and has been one of the main reasons for some big names you see on the screen today. If you have got it right, nothing like it. But if you have not, then this is the story, the journey of Divya Bharati, the woman who single-handed took everyone on. And yes, this is not a part of my research, but a continuation from the research of 3 people who couldn't finish it. And this research got me connected for a very short time to yet another wonderful soul who was more of a hero off screen than on screen. Yes, from now on, you will start to learn a lot more around the dirty side of the entertainment industry. End of the slide. Mitraji. Okay. ஓகே. ஸோ சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புட் அவர் வந்து அந்த நல்ல உள்ளம் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, இந்த கொஞ்சம் குல்ஷன் குமார் அவங்கள பற்றியும், அதுக்கப்புறமா இந்த சிச்சுவேஷன்ஸ், மும்பையோட சிச்சுவேஷன்ஸ், பீப்புளோட மைண்ட் செட் எப்படி இருந்தது, எப்படி மாறுனுச்சு, அப்புறம் சிண்டிகேட்டோட பேக் போன் என்ன, இது எல்லாமே அந்த சாப்டர்ல லைட்டாக கொடுத்துருக்காரு. அதுக்கு அடுத்தது என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்போ நீங்க ஒரு விஷயமும் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நீங்க கவனிக்கணும், ரொம்ப உன்னிப்பா கவனிக்கணும். ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் வந்து என்ன சொல்றது, நம்மளோட நோக்கம் வந்து ஜஸ்டிஸ்க்கு வந்து நம்ம ஃபைட் பண்றது தான். ஸோ நம்ம வந்து ஜஸ்டிஸ்க்கு ஃபைட் பண்றது சிங்கிளா பண்ண முடியாது, நம்ம ஒரு டீமா பண்ணணும், நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்னா இருக்கணும். அதுதான் மெயின் மோட்டோவே இங்க. அப்புறம் வந்து ஜஸ்டிஸ் வந்து யாருக்காகனா நம்மளுக்காக இந்த ஃபைட்ல நிறைய பேர் ஒரு உன்னதமான சோல்ஸ், நல்ல சோல்ஸ் எல்லாம் வந்து இழந்திருக்கும். அவங்களுக்காக நம்ம ஜஸ்டிஸ்க்காக நம்ம போராடணும்னா நம்ம எல்லாமே கவனமா கவனிச்சு பார்த்து, நம்ம சைட்ல என்ன இருக்கு எல்லாமே கவனிச்சு எல்லாம் சேர்ந்து போராடணும், பொறுமையா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்டென்ஷன் கொடுக்கணும் மெயினா. ஸோ நம்ம வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. ஏன் நான் சொல்றேன்னா, நாங்களே சில இடத்துல கன்ஃபியூஸ் ஆனோம் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு, சுஷாந்த் சிங் சொல்றாரு. நாங்களே நிறைய இடத்துல கன்ஃபியூஸ் ஆனோம், எங்களுக்கே வந்து கன்ஃபியூஷன் இருக்கும்போது, அதாவது இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும்போது, நீங்க படிக்கும் போது உங்களுக்கு நிச்சயமா எங்கேயாவது கன்ஃபியூஸ் ஆகுற மாதிரி நீங்க பண்ணிக்காதீங்க, கிளியரா பொறுமையா கவனிங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அது மட்டும் இல்ல, இந்த விஷயம் பேசும்போது எதுக்காக வந்து இவ்வளோ வந்து என்ன சொல்றது அட்டென்ஷன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாருன்னா, நம்மள கவனிக்கிறவங்க யாருன்னே நம்மளுக்கு தெரியாது. நம்மள நிறைய பேர் கவனிப்பாங்க, நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் நம்ம கிளீனா பண்ணிட்டு இருக்கோம், அடுத்தவங்க கண்ணில் படாம நம்ம இந்த இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம். ஆனா நம்மளுக்கே தெரியாம யாராவது நோட் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் தான் இந்த விஆர் அவரை பத்தி சொல்றாங்க. அதாவது விஆர் வந்து இவங்க டீம்ல ஒருத்தங்கள காட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா, 5 ரூபாய் காக்கா பிரியாணி, 5 rupees காக்கா பிரியாணி தான் ஹிண்ட். அவர் வந்து பேர் சொல்லல. ஆனா இதே 5 ரூபாய் காக்கா பிரியாணி வந்து ஒரு படத்துல வருது, ரன் ஹிந்தில, தமிழ்ல இருக்கிற மாதிரி ஹிந்தியில சொல்றாரு அவர், ஹிந்தியில ரன் மூவி. அதுல வந்து நீங்க யாருன்னு சொல்லிட்டு நீங்களே, எங்களுக்கு தெரியும் அந்த விஆர் பேரு, ஆனா அவர் ஏன் ஹிண்ட்ல கொடுத்துருக்காரு அதனாலதான் நாங்க சொல்ல விரும்பல. ப்ராபப்ளி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல அவர் ஓப்பனா சொன்னார்னா நம்ம பேசலாம், இல்லைன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சா நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ விஆர் 5 rupees காக்கா பிரியாணி, இதை வந்து ரன் படத்துல இருக்குது அதோட நேம். ஓகேங்களா, அப்புறம் கூகுள்ல பாத்துக்கலாம். இது அதனால நம்ம வந்து எப்பவுமே நம்ம வந்து ஸ்கேன் பண்ணிட்டே இருக்கணும், நம்ம வந்து சைட்ல என்ன நடக்குது அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா இப்ப இந்த விஷயம் நான் சொல்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது, இந்த விஆர் காக்கா பிரியாணி பத்தி கிடையாது. பட் அது போக போக உங்களுக்கு தெரியும் எதுக்காக எந்த இடத்துல நான் லிங்க் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லிட்டாரு. இப்போ அதுக்கப்புறமா வந்து இன்னொரு விஷயத்த கொண்டு வராரு. அதாவது இது முடிஞ்சிருச்சு, இப்ப இன்னொரு விஷயம், ஒருத்தவங்களை பத்தி ஒரு உன்னதமான சோல் பத்தி சொல்ல போறாரு. அவங்க வந்து ஒரு லேடி. ஓகேங்களா, அவங்க ஒரு சூப்பர் ஸ்டாராவே இருந்தாங்க. அவங்க இறக்கும் போதும் அவங்க சூப்பர் ஸ்டாராவே இருந்துதான் இறந்தாங்க. சோ அவங்க வந்து
எப்படி சொல்றது, ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மார்ட், ரொம்ப வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் கூட சொல்லலாம் அவங்கள. அது மட்டும் இல்லாம அவங்க ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலில இருந்து வந்தாங்க. நிறைய தோல்விகளை ஸ்டார்டிங்ல ரொம்ப தோல்விகளை வந்து அவங்க கண்டாங்க. ஆனாலும் அவங்க அச்சீவ் பண்ணாங்க, அவங்க லைஃப்ல வந்து அச்சீவ் பண்ணாங்க. நிறைய சேலஞ்சிங்கா ஃபேஸ் பண்ணாங்க. அதாவது எடுத்த உடனே அவங்க வந்து சூப்பர் ஸ்டார் ஓவர் நைட்ல ஆகலங்க. அவங்க நிறைய சேலஞ்சிங்கை ஃபேஸ் பண்ணி அங்க வந்து ரொம்ப அவங்களுக்கு தடைகள் போட்டு இன்சல்ட் பண்ணி அப்புறமா வந்து அவங்க ஸ்லோவா பயங்கரமா ரைஸ் ஆனாங்க. அது அது என்ன சொல்றது, அவங்க வந்து அவங்க ஃபீல்ட்ல பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் அவங்க வந்து பிளைண்டா வந்து யாரையும் ஃபாலோ பண்ணல, எதுக்கும் அகேன்ஸ்டாவும் போகல. அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து கிளீனா பண்ணாங்க அவங்க விஷயத்துல. ஸோ அவங்க வேற யாரும் இல்ல, திவ்யா பாரதி தாங்க. அவங்கள பத்தி தான் இவங்க சொல்றாங்க. திவ்யா பாரதியை வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இப்ப இருக்கிற ரொம்ப யங்க ஜென்ரேஷனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு எனக்கு தெரியல, தெரியுமான்னு. ஆனா நீங்க போய் கூகுள் பண்ணி பாருங்க. அவங்க வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபென்டாஸ்டிக் என்ன சொல்றது ஆக்ட்ரஸஸ். அதாவது ஒரே வருஷத்துல அத்தனை ஹிட் கொடுத்தவங்க. சவுத் இல்லாம நார்த்ல எல்லா இடத்துலயும் வந்து பாப்புலர் ஆனவங்க. ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் ரேஞ்சுக்கு அவங்க வந்தாச்சு அவங்க. ஆனா அவங்களோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து ரொம்ப ஷார்ட். 19 இயர்ஸ்ல வந்து அவர் பயங்கர ஃபேம் அச்சீவ் பண்ணிட்டாங்க அவங்க. ஸோ அவங்கள பத்தி தான் இப்ப சொல்றாரு அவரு. அவங்க வந்து அவங்க ஸ்கிரிப்டை வந்து ப்ராப்பரா சூஸ் பண்ணுவாங்க, கண்ணாபின்னான்னு சூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட விஷயத்துக்காக அவங்களே தன்னை வந்து ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க. யாரையும் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. ஏதா பிரச்சனைனா அவங்களே ஃபேஸ் பண்ணிப்பாங்க. பிளஸ் அது மட்டும் இல்லைங்க, மற்றவங்க கூட இருக்கிற ஒர்க்கர்ஸ்க்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா கண்டிப்பா போய் நிற்பாங்க அவங்க. அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல உள்ளம், ஒரு நல்ல ஆத்மா அப்படின்னு நான் சொல்லலைன்னா, அதாவது எஸ்எஸ்ஆர் சொல்றாரு, அவங்கள வந்து நான் நல்ல ஆத்மா சொல்லலைன்னா எனக்கு வந்து என்ன சொல்றது, நானே தப்பா போயிருவேன். அதனால அவங்க வந்து அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான சோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே ரெஜிஸ்டர் பண்ணாரு இந்த இடத்துல. அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த பெண்மணி இந்த திவ்யா பாரதி இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் கார்னர், அதாவது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நியூ கமர்ஸ் வராங்க பாத்தீங்களா, அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப சாஃப்ட் கார்னர் இருந்திருக்கு இவங்களுக்கு. அவங்களுக்காக நிறைய ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹெல்ப்பும் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, இன்னைக்கு இப்ப இருக்கிற ஃபீல்டுல இருக்காங்க இல்லைங்களா, அந்த பாலிவுட்ல பெரிய பெரிய ஆளுங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க பாத்தீங்களா, அவங்க எல்லாருக்குமே இவங்க ஹெல்ப் பண்ணி தான் அவங்க இன்னைக்கு நம்பர் 1 அந்த பொசிஷன்ல இருக்கவங்க. அதான் அவர் சொல்றாரு, இப்ப இருக்கிற டைம் ஜோன்ல இருக்கிற பெரிய பெரிய ஆளுங்க வந்து திவ்யா பாரதி மூலியமா லிஃப்ட் பண்ணப்பட்டவங்க தான். அவங்களோட உதவியோடு இன்னைக்கு வந்து நம்பர் 1ல நிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லியிருக்காரு அவரோட ரிசர்ச்ல. அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்க வந்து சிங்கிள் ஹேண்டடா வந்து ஃபைட் பண்ணிருக்காங்க எல்லா விஷயத்துக்கும். யாருமே இவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணல. உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா பாலிவுட் பத்தி, இவங்களுக்கு யாருமே சப்போர்ட் பண்ணல. இவங்க சிங்கிள் ஹேண்டடா வந்து இவங்க எல்லாமே வந்து ஃபைட் பண்ணிருக்காங்க எல்லா விஷயத்துக்குமே. அப்போ வந்து இவங்க வந்து ஒரு 3 பேரோட ஒரு ரிசர்ச் பண்ணிருக்காங்க. இவங்க ஒரு ரிசர்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. இவங்க ஏதோ ஒரு டவுட் வந்திருக்கு. அந்த டவுட்டை வந்து கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு 3 பேர் கொண்ட டீமா இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க அந்த சின்ன வயசுலயே. அப்போ ஆனா அந்த அந்த ரிசர்ச் வந்து முடிக்க முடியாம விட்டாச்சு. அந்த முடிக்க முடியல. ஏதோ ஒரு விஷயத்தினால, அவங்க இறந்ததுனாலயோ என்ன விஷயத்தினாலயோ தெரியல, அது அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிருச்சு. அந்த விஷயம் வந்து இவர் ரிசர்ச் பண்ணும்போது இவர்கிட்ட கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. அதாவது எஸ்எஸ்ஆர் ரிசர்ச் பண்ணும்போது எஸ்எஸ்ஆர் கிட்ட இது கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இன்னும் ஒரு நல்ல உள்ளம் மூலியமா, அதாவது திவ்ய பாரதிக்கு உதவி பண்ண ஒரு நல்ல உள்ளம் அவங்க மூலியமா இவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது எஸ்எஸ்ஆருக்கு அந்த லிங்க் கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இவரு அந்த ரிசர்ச்சை எடுத்து தூசி தட்டி பாக்குறாரு அதை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த நல்ல உள்ளம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க பாத்தீங்களா, கனெக்ஷன்ஸ் பிட்வீன் திவ்யா பாரதிக்கும் இப்ப எஸ்எஸ்ஆருக்கும் இருக்கிறாங்க இல்லையா, அந்த நல்ல உள்ளத்தை வந்து என்ன சொல்றாங்க, ஹாஃப் ஸ்கிரீன் ஹீரோவாவே சொல்றாரு இவரு. அவ்வளோ நல்லவங்க, அவ்வளவு நல்லது பண்ணிருக்காங்க. தப்பு பண்ணிட்டேனா? ஹலோ, ஓ சாரி, ஓகே. அவங்களையும் ஒன் மோர் குட் சோல் அப்படின்னு, திவ்யா பாரதி எவ்வளவு நல்ல சோலோ அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த ஹெல்ப் பண்ணாங்க இல்லையா, அவங்க பேர்லாம் சொல்லல, அவங்க வந்து ஒரு ஆஃப் ஸ்கிரீன்ல ரொம்ப நல்லவங்க, அவ்வளவு உதவி பண்ணவங்க. திவ்யா பாரதிக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருந்திருக்காங்களா இல்லையான்னு தெரியல. அதை வந்து இனிமேதான் தெரியும். ஏன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து எஸ்எஸ்ஆருக்கு பாஸ் பண்ணது அவங்க தான். ஸோ அவங்கள பத்தி ஃபர்தரா சொல்லுவாங்க. ஆனா பேர் எதுவும் சொல்லல இது வரைக்கும். ओके या इस स्लाइड में सुशांत भाई ने लिखा चालू किया है द माफिया सागा। इसमें इन्होंने साफ लिखा है और लिखा है कि पहले स्लाइड में पढ़ने से पहले आप अपने दिमाग को पूरी तरह खाली कर लीजिए और जो मैं अभी कहने वाला हूँ उसको काफी ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए और किसी को भी ऊपर नीचे कनेक्ट मत कीजिए। बहुत से आके अलग अलग चैप्टर्स हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने से पहले। लेकिन इसमें जाने से पहले उन्होंने एक और बात भी कही है कि आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके साथ कौन है, आपके साथ
कैसे लोग आपके साथ हैं, आपकी टीम में हैं या आपकी टीम के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने एक एग्जांपल या एक उदाहरण दिया है, किसी वीआर का नाम लिया है और उनके वीआर का रेफरेंस उन्होंने आके 5 रुपये का काका बिरयानी मैन कहा है। मेरे ख्याल से अगर आप यूट्यूब में जाके 5 रुपए की काका बिरयानी का सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस वीआर के बारे में सुशांत बात कर रहे हैं। तो इस वीआर या इस बंदे ने आके सुशांत के टीम के किसी बंदे को या सुशांत की टीम को फंसाने की भी पूरी कोशिश की थी। तो ये इसलिए बता रहे हैं कि यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, लेकिन इसलिए बता रहे हैं कि ऐसे लोगों से हमें हमेशा ध्यान रहना चाहिए और हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो ठीक हो और ठीक लोगों के साथ वो काम कर रहे हैं। उसके बाद सुशांत ने एक पैरा पूरा आके कैपिटल लेटर्स में आके दिव्या भारती के बारे में लिखा है और उन्होंने ये साफ लिखा है कि आके ये एक ऐसी 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 लड़की थी, और तो कह नहीं सकते, ऐसी लड़की थी जो काफी मिडिल क्लास, छोटे से मिडिल क्लास फैमिली से आई थी, लेकिन बहुत ही मजबूत, बहुत ही स्ट्रांग, अपने अपने उसूलों का, अपने प्रिंसिपल्स में चलने वाली, एकदम कोई भी ऐसा एरी गैरी स्क्रिप्ट नहीं लेती थी, अपने अपने स्क्रिप्ट को खुद चूज करती थी और जितना भी उन्होंने मूवीज में काम किया है उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। और हम सभी जानते हैं कि दिव्या भारती कितनी अच्छी थी, कितनी गुड थी। अपने उनके पर्सनल लाइफ के बारे में मेरे ख्याल से ज्यादा लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन वो मूवी में कितनी अच्छी थी, कितनी अच्छी एक्ट करती थी, और इसी की वजह से उन्हें उन्हें इतनी 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 बड़ी सफलता बहुत जल्दी 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 मिल गई थी और हम सब दिव्या भारती के फैन हो गए थे। लेकिन इसके अलावा दिव्या भारती काफी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन थी। उन्हें अपने अपने साथ काम करने वालों पे बहुत काम करने वालों स्ट्रगलर्स पे आके बहुत बहुत चिंता होती थी उनके, वो काफी हेल्प करते थे। और अभी के बड़े बड़े स्टार्स, मेरे ख्याल से नाम नहीं पता, लेकिन अभी के बहुत बड़े बड़े स्टार्स भी उस टाइम पे दिव्या भारती ने उन लोगों की मदद की है। शायद उस टाइम में छोटे स्टार्स होंगे। तो दिव्या भारती को काफी 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 प्रशंसा की है सुशांत ने, किया कि वो एक बहुत अच्छी आत्मा थी। और अगर ये कहना एकदम, अगर ये कहा नहीं गया, अगर ये सुशांत ने अगर ये नहीं कहा कि दिव्या भारती इतनी अच्छी सोल थी, तो उनके लिए एक 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 एक, एक इंसल्ट जैसा होगा। तो दिव्या भारती एक बहुत अच्छी सोल भी थी। लेकिन एक और सुशांत बात कहना चाहते हैं कि ये जो अभी जो सारा इन्वेस्टिगेशन या जो जो इन्फॉर्मेशन अभी सुशांत दे रहे हैं, ये उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये आके किसी 3 बंदों का इन्वेस्टिगेशन है जो आके अधूरा रह गया है। वो किस वजह से अधूरा रह गया वो उन्हें नहीं पता, लेकिन किसी इनसे पहले 3 बंदों ने ये दिव्या भारती के ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन किया है। और एक 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 हादसे से या किसी लक से सुशांत आके इस इन्वेस्टिगेशन में थोड़े इंक्लूड हो गए, कनेक्ट हो गए, और एक बंदा, शायद बंदा या बंदी पता नहीं, लेकिन दूसरे एक बंदा या बंदी के वजह से सुशांत आके इस इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड हुए हैं। और अभी आके दिव्या भारती के ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं मेरे ख्याल से। और वो बंदा भी कुछ बहुत अच्छी आत्मा थी। सुशांत उसी बंदे के बारे में आखिरी लाइन में लिखा है सुशांत ने, और कहा है कि अब से आपको ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बहुत गंदे गंदे राज पढ़ने पड़ेंगे या पता चलेंगे, तो थोड़ा प्रिपेयर हो जाइए। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, थोड़ा मजबूत हो जाइए सुनने के लिए। सो द नेक्स्ट पेज नाउ, अर्थ पेज है। I had given a brief introduction to Divya Bharti in my initial slides, but now I will go ahead with, with the entire case in total details of it. I am sure and won't be surprised that your mind will blow up when you are going to read this. The reason, listen carefully, please. The reason Divya Bharti married Sajid was because she wanted to get to roots of the wrongs that were happening in the industry. It's a great shame on us that only the times changed and the structure of the body and the position of the individuals grew, but the society still remains there, only in cheat, corruption, greedy, jealous, and treachery. According to the reports I have from very trusted and noble source, Divya Bharati had doubts on 4 people. I won't name the 4, but will describe them in hints. So the first hint for the first person is music. Second hint for the second person is obvious. Third hint for the third person, Mr. Hot. And fourth hint for the fourth person, Hain. It's spelled Hain. I don't know how you can pronounce in English or in Hindi, Hain.
but that's the fourth person, or ha, I don't know. That's what Sushant has written. So yeah, if you have got who the four are, great. If not, you will know when the Pandora box opens. The girl who was determined to get to the roots of it discussed it out with me, and I did not have much of an idea how to guide her. But then she herself said if she has to do it, she has to get into it. These were her very early days in Bollywood. The trusted source told me that this person with whom she discussed was like a senior figure to her. And when the source met him in 2012 and 2013, the source was not in the right frame of mind to discuss it out with her, which made the source have more doubts that it was a murder. However, I will come to it a little later. But according to this person, Divya was a very, very sharp and used to understand the entire context of any subject with the slightest of the hint, and started her work on the following the trail. And after some rounds of initial research, she cornered out Sajid Nadiawala that if she is wanting to clear this mess out from the root of it, then she is getting married to Sajid Nadiawala so that she can have a close look at how things are happening and how she can get to her goal without overexposing herself or having any problems whatsoever. And to the wildest of her fears, when she met me some days after her marriage, her doubts were true. And it was not just these four, but a whole lot of people who were directly involved. And about this, she was very, very disturbed as the society had glorified them as heroes or role models. She wanted to expose the connection between human trafficking and something major that was about to happen in Mumbai. And with a small time fellow co star, she was doing her own bit of research. By doing all that, so that she could understand two codes that had become the biggest question mark in her life. End of the slide. It was quite heavy information. I mean, how Divya started everything and why Divya married Sajid. Until now, it was we were thinking like Divya, why Divya got married to Sajid, and we were like asking questions to each other. But now, just this morning, we came to know like it was Divya's decision to get married to Sajid so that she can get into the roots of these people. I mean, such a bold and strong lady. Hats off to her. Yes, Mitraji. யா ஆக்சுவலி எஸ் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஷீ இஸ் ரியலி போல்ட். அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. நம்மளுக்கு வந்து இப்பதான் ஒருத்தரா தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு. பிகாஸ் எல்லாமே வந்து ஹிஸ்டரி எல்லாம் மறைக்கப்படுகிறது. ஹிஸ்டரி எல்லாம் என்ன சொல்ல ரீரைட்டிங் தேர் ஹிஸ்டரி. ஓகேங்களா? ஒருத்தரோட நல்ல கேரக்டரையும் அதை அழிச்சு அதை வந்து கேரக்டர் அசசினேட் பண்ணி நல்லவங்களை கெட்டவங்களா காட்டுறதும் கெட்டவங்களை நல்லவங்களா காட்டுறதும் எப்படின்னு நம்மளுக்கு இப்பதான் தெரியுது. அந்த ஹிஸ்டரியே எப்படி மாத்தி எழுதுறாங்கன்னு. ஸோ பரவாயில்ல, இப்பயாச்சும் நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தெரியுது இல்லையா? ஸோ வாங்க நம்ம வந்து திவ்யா பாரதியை பத்தி பார்ப்போம். ஸோ இவங்க திவ்யா பாரதி வந்து எப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன டவுட் வந்திருக்கு. இந்த சாப்டர்ல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, நவ் திவ்யா பாரதிக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான டவுட் வந்திருக்கு அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் பத்தி. அவங்க ஏன்னா வந்து ரொம்ப அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா? ரொம்ப பிரில்லியன்டான பொண்ணு அவங்க. ஒரு சின்ன விஷயம் கொடுத்தா கூட அப்படியே ஷார்ப்பா பத்தி அப்படி எடுத்துருவாங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு அவ்வளவு அறிவு. ஸோ அவங்க என்னன்னா இப்போ வந்து சாஜித்தை வந்து கல்யாணம் பண்ணாங்க. எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப ஷாக் ஆயிடுச்சு, இன்க்ளூடிங் அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே. ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு முஸ்லீம், ஏற்கனவே திருமணம் ஆனவர். ஸோ அவரை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவ்வளோ என்ன அவசியம்? பிகாஸ் அவங்க 19 வயசு, அவங்களுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட படம் வந்து கையில இருக்கு. அவங்க ரொம்ப பிஸி. சாகரத்துக்கு அடுத்த நாள் கூட அவங்களுக்கு ஷூட்டிங் இருக்கு. ஸோ ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு தான் அன்னைக்கும் வந்திருக்காங்க. அவ்வளோ பிஸியான பர்சன் அவங்க. எதுக்கு சாஜித் நாதித்வாலியாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்? இதுதான் வந்து நம்மளோட கேள்வி. ஓகேங்களா? ஆனா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிக்கணும், அதை ரூட்டோட, அதாவது அடியில வேரோட அதை எல்லாத்தையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு இந்த சான்ஸை விட்டா வேற எந்த சான்ஸும் வராது. அதனால இவரை கல்யாணம் பண்ணாதான் அந்த வேரோட எடுக்க முடியும் அப்படின்னு நினைச்சு அவங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணாங்க.
ஏன் அப்படி 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 பண்ற, அதாவது இந்த டைம்ல வந்து இவரும் சொல்றாரு, சுஷாந்த் சிங் வந்து ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு. அதாவது அந்த காலத்துல இருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் ஆளுங்க தான் மாறுறோம், ஆனா அந்த கரப்ஷன் வந்து மாறல. அடுத்தவங்களை வந்து விரோதம், அதாவது குரோதம், அந்த கொலை, இந்த இந்த மாதிரி வந்து அடுத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்துறது இது இன்னும் மாறாம இந்த சொசைட்டில இப்படியே வந்து ஒரு ஒரு கேன்சர் மாதிரி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி இந்த இடத்துல சொல்றாரு. அதுக்கப்புறமா இவங்க, அதாவது திவ்யா பாரதி பத்தி ஒரு ட்ரஸ்டட் சோர்ஸ் மூலியமா இவங்களுக்கு இவருக்கு எஸ்எஸ்ஆருக்கு வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வருது. ஓகேங்களா? ஸோ அதே மாதிரி திவ்யா பாரதிக்கும் வந்து ஒரு ட்ரஸ்டட் மூலியமா ஒரு 4 பேரை பத்தி இன்ஃபர்மேஷன் வருது திவ்யா பாரதிக்கு. அதாவது அவங்க 4 பேர் மேல ரொம்ப டவுட். அந்த 4 பேரும் வந்து பேரு டைரக்டா குறிப்பிடல. இங்க எஸ்எஸ்ஆர் வந்து அந்த 4 பேர் பத்தியும் டைரக்டா குறிப்பிடல. ஒருத்தர் வந்து கோட் நேம் வச்சு சொல்றாரு. அதாவது 4 பேரையும் கோட் நேம் வச்சு சொல்றாரு. ஒருத்தர் வந்து மியூசிக்கோட ஒப்பிடுறாரு. அவரு மியூசிக்னா அவரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 2வது வந்து ஆப்வியஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆப்வியஸ்லி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஆப்வியஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. 3வது பேரை வந்து மிஸ்டர் ஹாட்ன்னு சொல்றாரு. மிஸ்டர் ஹாட்னா ஏதாவது நிறைய இந்த சொல்றது, உடம்ப வச்சு அப்படியே இது காட்டுறது, இந்த மாதிரி போட்டியெல்லாம் போறது, அந்த மாதிரி யாராவது இருப்பாங்களோ அப்படின்னு. எஸ் பாய் வந்து அதுல ரொம்ப கை தேர்ந்தவர், மேபி அவர் கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு என்னோட கருத்து. அப்புறம் 4வது வந்து ஹெயின் HAAIN அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இந்த 4 பேருக்கும் பேர் சொல்லாம இந்த மாதிரி வந்து ஹிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சா நீங்க யோசிங்க, ஆனா இப்போ உங்களுக்கு தெரியலன்னா வெயிட் பண்ணுங்க அந்த பாண்டோரா பாக்ஸ் திறக்கிற வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்ப்ரைஸ் போட முடிக்கிறாரு இந்த இடத்துல. அதுக்கப்புறமா என்ன சொல்றாரு, இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து ஒரு ட்ரஸ்டட் சோர்ஸ் மூலியமா தான் எஸ்எஸ்ஆருக்கு வருது. ஓகேங்களா? அந்த அந்த என்ன சொல்றாங்கன்னா, திவ்யா பாரதிக்கு ஒருத்தர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிருக்காரு. அவர் வந்து ஒரு சீனியர் ஃபிகர். ஓகேங்களா? அந்த எப்படி சொல்றது, அவரை ஒரு எக்ஸ்ன்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு சீனியர் ஆக்டர் அந்த ஃபீல்டுலயே வந்து அந்த டைம்ல திவ்யா பாரதிக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ஒரே ஒரு சோர்ஸ் வந்து அவர் மட்டும்தான். அவரை சீனியர் ஃபிகர்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். அப்ப வந்து அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, எனக்கு வந்து திவ்யா பாரதிக்கு எப்படி வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே சொல்லியிருக்காரு திவ்யா பாரதிக்கு. உங்களை எப்படி எனக்கு கைட் பண்ணணும்னு தெரியல இந்த விஷயத்துல அப்படின்னு சொல்லும் போது, அப்போ திவ்யா பாரதி எடுத்த டிசிஷன் என்னன்னா, அவர்கிட்ட சொல்லிருக்காங்க, சீனியர் ஃபிகர் கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க, நான் வந்து இதை பண்ணியே ஆகணும், இதை வந்து எனக்கு வேற வழி இல்லை, இதை பண்ணணும்னா நான் தான் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டப்பனா இருந்திருக்காங்க. அது வந்து அவங்களோட ஏர்லி டேஸ் ஆஃப் பாலிவுட், அதாவது பாலிவுட்ல கால் எடுத்து வச்ச ஏர்லி டேஸ்லயே அவங்களுக்கு வந்து டவுட் வந்துருச்சு. ஸோ அப்பயே வந்து இவங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க. அதனால அந்த சீனியர் ஃபிகர் கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த சீனியர் ஃபிகரை வந்து இந்த ட்ரஸ்டட் சோர்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, ஒருத்தர் வந்து சுஷாந்துக்கு சொல்றாங்க பாத்தீங்களா, அவங்க வந்து ஒரு லேடி, அந்த அம்மா அது லேடின்னு வச்சுக்கோங்க அவங்கள. ஓகேங்களா? அவங்க வந்து இந்த சீனியர் ஃபிகரை 2012 அண்ட் 2013 மீட் பண்ணிருக்காங்க. 2012 அண்ட் 2013 மீட் பண்ணிருக்காங்க அந்த அம்மா. அப்ப வந்து திவ்யா பாரதி பத்தி இவங்க கேட்கும்போது, அவங்க மைண்ட்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்கும்போது, அவர் வந்து எதுவுமே தெளிவா பதில் சொல்லல. அவர் ஒழுங்கா ப்ராப்பரா வந்து ஆன்சர் பண்ணல, மழுப்பிட்டு போயிட்டு இருக்காரு. அப்பயே இவங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு, அந்த ட்ரஸ்டட் சோர்ஸ் இருக்காங்க பாத்தீங்களா அந்த அம்மா, அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு இது வந்து கண்டிப்பா வந்து கொலைதான், திட்டமிட்ட கொலைதான் திவ்யா பாரதி. ஏன்னா இவருக்கு கண்டிப்பா இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும், இவர் என்கிட்ட சொல்லாம மறைக்கிறாரு. ஏன்னா திவ்யா பாரதிக்கு அந்த டைம்ல அவர் தான் ஹெல்ப் பண்ணாரு, க்ளோஸாவும் இருந்திருக்காரு. ஸோ அதனால இந்த அம்மா இவங்க வந்து எப்படி இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷனை வந்து இவங்களே வந்து யோசிச்சுக்கிறாங்க மைண்ட்ல. அதுக்கப்புறமா வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, இவர் சொல்றாரு, அதாவது சுஷாந்த் சிங் சொல்றாரு, திவ்யா பாரதி வந்து ஒரு ஷார்ப்பான பொண்ணு. இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் அந்த ட்ரஸ்டட் சோர்ஸ் வந்து எஸ்எஸ்ஆர் கிட்ட சொல்றாங்க. திவ்யா பாரதி பத்தி எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றாங்க. திவ்யா பாரதி வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பான பொண்ணு. அதாவது இன்னொன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்தா கூட அப்படியே வந்து டெவலப் பண்ணி அதை கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அது என்ன விஷயம் அப்படின்னு. அவ்வளோ அறிவான பொண்ணு. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ரிசர்ச் வந்து அவங்களே ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து சாஜித் இருக்கார் இல்லையா, அவர் சாஜித் நாடியாவாலாவா, அவரை வந்து கார்னர் பண்ணியிருக்காங்க. இவரை பிடிச்சிட்டாங்க, அவரு தான் வந்து இந்த விஷயத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே காரணம்னு சொல்லிட்டு இவங்க பிடிச்சிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன நினைச்சாங்க, சரி இவரை வந்து நம்ம வந்து கேட்டா உண்மை வராது, அதனால இவரை கல்யாணம் பண்ணாதான் இவர் மூலியமா போய் எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம இறங்கி போய் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிதான் வந்து அவங்க வாழ்க்கையே வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி, ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இவங்க இறங்கலன்னா வேற யாரும் இறங்க மாட்டாங்க, இவங்க இறங்கி இந்த விஷயத்த கண்டுபிடிக்கலாம், யாருமே இந்த ஃபீல்டுல வந்து மத்தவங்களை எதிர்த்து பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு அப்பயே அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு. அப்போ இவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு துடுப்பு வந்து இந்த சாஜித்தை கல்யாணம் பண்ணாதான் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் வரும்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அதுக்கும் ரெடி ஆகி அவங்க அப்பா அம்மா எல்லாத்துக்குமே அகெயின்ஸ்டா போய் இவங்க இந்த கல்யாணத்தை பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஸோ இது வந்து என்னன்னா,
அதாவது சாஜித்துக்கும் சரி மற்ற ஆட்களுக்கும், அதாவது சாஜித்தை சுத்தி இருக்கிற எல்லா அந்த டீவுட் இந்த பாலிவுட் யாருக்குமே டவுட் வராம இருக்கணும்னா இவங்க அதுக்குள்ள போய் இறங்கி அவங்களோட ஒரு ஆளா இருந்தாதான் இவங்களுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் எக்ஸ்போஸ் பண்ண முடியும் மற்றவங்கள. இவங்கள வேற யாரும் எக்ஸ்போஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு நினைச்சு ஒரு நம்பிக்கையா அவங்க போய் அந்த அந்த ஆளை கல்யாணம் பண்ணி அங்க இறங்கிட்டாங்க. அப்புறம் வந்து அந்த சீனியர் ஃபிகர், ஓகே, அந்த திவ்யா பாரதி வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அந்த சீனியர் ஃபிகர் கிட்ட இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன்லாம் பண்ணிட்டு அந்த 4% பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி வந்து இவங்க வந்து நான் 4% கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், இவங்க தான் வந்து எல்லாமே கரப்டானவங்க. பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ஒரு ஹீரோ, பெரிய ஹீரோவாகவும் மற்றவங்களுக்கு ரோல் மாடலாவும் இருக்கிற மாதிரி அவங்க வந்து தன்னை வந்து காமிச்சிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வந்து வருத்தப்பட்டிருக்காங்க அந்த டைம்ல. அதுக்கப்புறம் இன்னும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த 4 பேர் மட்டும் கிடையாதுங்க, இதுல ஒரு பெரிய கேங்கே இருக்கு. அது என்னால வந்து அதை தாங்கிக்கவே முடியல. ஏன்னா வந்து நான் 4 பேர் நினைச்சேன், அவங்க மத்தவங்களுக்கு ஒரு ரோல் மாடலா ஹீரோவா இருக்கிறாங்க, அப்படி வந்து நடிச்சிட்டு இருக்காங்க. அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சா பார்த்தா இன்னும் போக 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 இதுல பல பேர் வராங்க. இதுல வந்து எக்கச்சக்கமான பேர் வந்து இவங்க இந்த விஷயத்துக்காக கேவலமா பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப்ட் ஆகுறாங்க. அதுக்கப்புறமா திருப்பி அந்த சீனியர் ஃபிகரை வந்து கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறமா வந்து மீட் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் பேசுறாங்க. என்ன பண்ண போறோம் அடுத்தது. ஏன்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த குழந்தை கடத்தல், இந்த ஆட்கடத்தல்ல வந்து ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகுறாங்க. அதை வந்து நான் வந்து கண்டுபிடிக்கணும், எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும் மற்றவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சீனியர் ஃபிகர் கிட்ட அவங்க பேசியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து சின்ன சின்ன கோ ஸ்டார்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, இவங்களுக்கு அந்த விஷயத்துக்கு உதவுறதுக்காக இவங்க அவங்களெல்லாம் வந்து ஹெல்ப்புக்கு கூப்பிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டியான ஒரு ஸ்லைடுங்க, இது கொஞ்சம் இன்டெப்தா இருக்கிற ஸ்லைடு இது. பிளஸ் அது மட்டும் இல்லாம அவங்கள வச்சு அந்த சின்ன சின்ன கோஸ்டார் வச்சு இவங்க வந்து நிறைய விஷயங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. மெயினா ஒரு 2 கோட் அப்படி சொல்லிட்டு 2 கோடு, ஓகேங்களா. கோட்ஸ்னா சின்ன சின்ன ஹிண்ட், அதை வந்து பிரேக் பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்து ரொம்ப அவங்களோட லைஃப்லயே அதுதான் ரொம்ப பெரிய மோட்டோ. விஜய், நீங்க இது வரைக்கும் தான் சொல்லியிருக்கீங்களா இல்ல? எஸ், எக்ஸாக்ட்லி, அது வரைக்கும் தான் சொல்லியிருக்கோம். யா, சோ அடுத்தது அந்த கோட் பத்திலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல இருக்கு. எஸ் எஸ் या तो या ये स्लाइड में पहले ट्रांसलेट करने से पहले सबसे पहले दिव्या भारती जी कहेंगे. दिव्या भारती ने she deserves respect from everyone. दिव्या भारती जी ने इतना बड़ा फैसला लिया अपने जिंदगी के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, ओनली बिकॉज उन्हें आके ये क्या ये इस नेक्सस, इस सिंडिकेट को जड़ों से निकालने का प्लान किया था, या इनको पकड़ने या पकड़वाने का प्लान किया था दिव्या भारती जी ने. उस वजह से ही इन्होंने इतना बड़े कदम उठा के आखिरी में इन्हें अपनी जान भी खोने पड़ी. सो शी वॉज ए ब्रेव लेडी. और हमें सीरियसली दिव्या भारती हम सबको पहले भी पसंद थी, लेकिन अभी आके हमारी नजरों में वो और ऊपर उठ गई है दिव्या भारती जी. तो चलिए, सुशांत भाई ने क्या लिखा है स्लाइड में. पहले से दिव्या भारती को काफी शक था, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है इस बॉलीवुड में. और उन्हें खास करके 4 लोगों पे शक होने लगा था. उन 4 लोगों का नाम तो नहीं बताया सुशांत भाई ने, लेकिन उसमें सिर्फ 4 हिंट दिए. जैसे पहला आदमी म्यूजिक से रिलेटेड है, दूसरा के क्वाइट ऑब्वियस है दूसरा बंदा कौन हो सकता है, तीसरा बंदा मिस्टर हॉट है, और चौथा बंदा के हाँ HAAIN करके लिखा है. हमें भी समझ में नहीं आया, लेकिन सुशांत भाई ने ये कहा है कि अगर आप लोग ने गेस कर लिया तो ठीक है, अगर गेस नहीं किया तो आपको बाद में पता चल जाएगा जब सारे राज खुलेंगे. तो दिव्या भारती के बारे में लिखते हुए कि काफी ही वो आके स्ट्रॉन्ग लड़की थी, और उन्हें एक हेल्प करने वाले एक बंदे थे जिनका नाम भी नहीं लिया है, बस यही कहा है कि वो एक बुजुर्ग बंदे थे, सीनियर फिगर इंडस्ट्री में. तो उस बंदे के पास या उस बुजुर्ग के पास जाके दिव्या भारती ने जब ये सब कहा, तो उस बंदे ने उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा मुझे नहीं पता मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ. तब दिव्या भारती ने उनसे सिर्फ एक ही बात कही कि मुझे पता है कि इन सब चीजों को अगर साफ करना है तो मुझे खुद उतर के इससे कुछ ना कुछ इसे करना होगा, कुछ खुद उतर के इस मामले में खुद उतर के मुझे आके ये काम करना पड़ेगा करके. उसी कारण के वजह से, उसी डिसीजन के वजह से उन्होंने साजिद नाडियावाला से शादी की.
उन्होंने जब सारा एनालाइज किया, ये सब देखा सिचुएशन को, उन्हें लगा कि ये एक ही बंदा है इस पूरे ग्रुप में जिससे जिससे ये जिसके बाजू में ये जा सकती हैं, या जिसके साथ रहकर ये आके बाकी सारे इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं और किसी को पता नहीं चलेगा। तो इस प्लान से ही इन्होंने अपने अपने माँ बाप के अपने माँ बाप के परमिशन के बिना काफी झगड़ा करके मेरे ख्याल से ये साजिद नाडियावाला से शादी की। और दिव्या भारती काफी शार्प, काफी काफी समझदार और काफी शार्प लड़की थी। उन्हें अगर छोटा सा भी हिंट मिल जाए तो उस हिंट के पीछे जाके सारा रिसर्च करके वो कुछ ना कुछ बाहर निकाल लेती थी। तो इसी वजह से उन्होंने जब ये शादी करके करने के कुछ दिनों बाद अपने ये जो जो फिगर जो हेल्प करने वाले बंदे थे उनसे जाके कहा कि मैं तो सोच के गई थी कि यहाँ पे सिर्फ 4 बंदे हैं, लेकिन यहाँ पे आके देखा तो यहाँ पे इतने लोग हैं, इस गंदगी में इतने लोग हैं अंदर। और सबसे सबसे डरावने वाली बात यह है कि ये सारे बंदे बाहर की सोसाइटी में बहुत बड़े बड़े हीरोज हैं या बहुत बड़े बड़े रोल मॉडल्स हैं। इसका मतलब ये है कि जो जो बंदे यहाँ पे इतना गंदा काम करते हैं वो पर्दे में या पर्दे के बाहर या हमारे सामने काफी अच्छे लोग बन के खड़े हैं, या काफी उनका नाम बहुत अच्छा है, और हम उन्हें आके बहुत बड़े बड़े लोग और हम उन्हें रोल मॉडल्स करके हम लोग उनको उनको हमारे सामने रखा है, और हम उनको देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है जो दिव्या भारती ने उस बंदे को बताई। और उस बंदे से एक दूसरे ट्रस्टेड सोर्स या किसी किसी विश्वासीय शख्स से सुशांत को ये सारी खबर मिली है। तो ये एक चेन के माफिक आके सुशांत तक ये खबर पहुंची है और सुशांत हमें आके ये खबर बता रहे हैं। आगे लिखते हुए सुशांत कहते हैं कि दिव्या भारती ने उनके अपने एक छोटे से को स्टार से मिलकर उन्होंने आके ये छोटा छोटा रिसर्च किया और ये सब डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है ये। और उसको आगे लिखते हुए कहते हैं कि दिव्या भारती आके हमेशा उनके उनके सामने एक टाइम पे आके उनके सामने एक बहुत बड़ा एक सवाल था, एक कुछ कोड उन्हें ब्रेक करना था। उनके सामने हमेशा 2 कोड थे और उस टाइम पे उनके लाइफ का ये बहुत बड़ा मकसद था कि ये 2 कोड को कैसे ब्रेक करें, क्या क्या है ये 2 कोड। और उस कोड के बारे में ही अभी आगे आगे वाले पेजेस में आया है। सो इसमें साफ लिखा है कि to understand 2 codes that had become the biggest question mark in her life, and the two letters let me make and the 2 letters she found in which there were some codes. So she found some codes in some 2 letters. She wanted to decode she wanted to decode them. Yes. The trusted source, who then went ahead and explained things to me, said that she had received these letters from the person, Mr. X, let's name him here for now, the person whom Divya considered as a senior figure. And the senior figure went ahead to explain all that he had heard from Divya to this trusted source of mine. The contents of the letter as follows. The first letter had alphabets written on them, which were written in very strange and at a particular degree. There were total of 13 alphabets, all were of different angles. Altogether, I'm giving out the skeleton figure out to you so that you would know another important subject here, which the mafia uses. It's the letters and the angles of the letters which is to be written. Now, to explain this, I will demonstrate what exactly the contents will be. Imagine for now the letter you have is A, and there is a red dot on the head of the A here, as I have tried my best to do it for you. Sushant has just written A and a red dot on top of it just to show us in the diary, to show you. And it is, say, at a 45-degree angle. Then the point where you need to start reading is with keeping the A pointing towards the North Pole. Now imagine the dot is on the right hand side, bottom. Then the A head should point the east, and then you should read if it at the left hand side bottom of the letter. Then you keep the A west if the dot is in the center of the point. Then when written in capital,
to explain it to you, if the dot is on the horizontal line, which is connecting the A, then the head should point south. And where should this letter be used? Okay, this is important. It's in the south. And where should this letter be used? The source told me that Divya got the answers through a cup of coffee, which instantly got her connected to yet another interesting aspect as to why her husband started suddenly showing interest in maps and atlases. The letter is to be used on a map, and on which map and how exactly to be used the code was either given out on the phone or code was given out orally by the person who came to deliver the letter. She got one opportunity to do it, and she grasped the whole picture of how exactly is this working and what is the work of the code. Then starts the ABCD of the crime. So, Mitraji, let's explain until here. I'm sorry. ஓகே. ஸோ இங்கே வந்து இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, திவ்யா பாரதி வந்து ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிச்சாங்க. அந்த விஷயம் என்னன்னா, ஒரு கோடு ஒரு கோடை வந்து 2 கோடு, அதாவது 2 ஹிண்ட்டை வந்து அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ரொம்ப முக்கியமான ஹிண்ட்டு. அதை வந்து எப்படி வந்து அவங்க டீகோட் பண்ணுறாங்க, அவங்களோட வந்து வாழ்க்கையோட முக்கியமான ஒரு டார்கெட் மிஷனே வந்து அந்த டீகோடிங் அதில் தான் இருக்குது அவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வந்து அதை பற்றி அனலைஸ் பண்ணி ஆராய்ச்சி பண்ணி அதை ட்ரை பண்ணாங்க. அது என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அது வந்து 2 லெட்டருங்க அவங்களுக்கு கிடைச்சது வந்து 2 லெட்டர். அந்த லெட்டர்ல வந்து ஒரு லெட்டர்ல வந்து ஆல்பபெட்ஸ், அதாவது ஆல்பபெட்ஸ் இருக்கு. அந்த ஆல்பபெட்ஸ் கூட எப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்காது, ஒரு ஆங்கிள் இருக்கும், ஒரு மாதிரி பர்டிகுலர் டிகிரியில சாஞ்ச மாதிரி இருக்கும். எல்லாம் ஒரு ஆல்பபெட்டும் ஒரு ஆங்கிள் இருக்கும். ஓகேங்களா? இதுல வந்து என்னன்னா, இந்த ஒரு லெட்டர்ல 13 ஆல்பபெட் மட்டும் தான் இருக்கு, டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸ்ல. ஸோ இவங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன், ஏன் வந்து அந்த 2 லெட்டர் இவங்க கையில கிடைச்சிருக்கு, எப்படி கிடைச்சிருக்குலாம் சொல்லல, அந்த லெட்டர் பத்தி மட்டும் தான் சொல்றாங்க. அந்த ஒரு லெட்டர்ல 13 ஆல்பபெட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் இருக்கு. அவங்களுக்கு புரியல, ஆனா இதுல ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு அவங்க மட்டும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க, அதை கண்டுபிடிக்கணும்னு. இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு இவர் சொல்றாரு, அதாவது நம்ம சுஷாந்த் சிங் சொல்றாரு, அது எப்படி இருக்கும்னா, ஏ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு மேல ஒரு ரெட் டாட் இருக்கும், ஏக்கு மேல, கேபிட்டல் ஏக்கு மேல ஒரு ரெட் டாட் இருக்கும். ஸோ அது வந்து ஒரு 45 டிகிரி வந்து இப்படி இருக்கும். அதே இது பாயிண்டட் நார்த் டுவர்ட்ஸ் நார்த் இருக்கும். ஒரு லெட்டர் வந்து எப்படின்னா கீழே இருந்து பார்த்தோம்னா ஈஸ்ட், அதாவது ஒன்னும் ஒரு ஆங்கிள் கொடுத்துருப்பாங்க. அது அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்றேன். ஓகேங்களா? இது மட்டும் இல்லாம இவங்களுக்கு வந்து இன்னொரு லெட்டரும் இருக்கு, அதை எப்படி கனெக்ட் பண்றதுன்னு தெரியல அவங்களுக்கு. ஸோ அதுலதான் இன்னொரு கீயும் இருக்கு. அப்போ இவங்க வந்து இப்படி யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது, ரொம்ப பிரில்லியன்ட் இந்த பொண்ணு, 19 வயசுல அவ்வளோ அறிவு, எப்படி ஷார்ப்பா இருக்காங்கன்னு பாருங்க. டக்குன்னு அவங்க மனசுல என்ன வந்துச்சுன்னா, சாஜித் வந்து காஃபி குடிக்கும் போது ஒரு தடவை மேப்பு, அட்லஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்பாரு. முக்காவாசி டைம் வந்து அந்த மேப்பும் அட்லஸோடையும் தான் கையில இருப்பாரு. அப்பதான் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு டக்குன்னு ஒரு ஐடியா கிடைச்சது. அப்ப அந்த லெட்டர்ஸ் எடுத்துட்டு போய் அந்த மேப்ல வச்சு, அந்த ஆங்கிள் ஒரு மாதிரியான ஆங்கிள் வச்சு பார்த்தா நம்மளுக்கு வந்து லொகேஷன் காட்டும், எந்த லொகேஷன்ல அந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன், அதுல என்ன நடக்குது, அது எங்க, அதுல என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இவங்க வந்து அதை டீகோட் பண்ணிட்டாங்க, அதை வந்து புரிஞ்சு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஸோ இன்னொரு விஷயம், இது வந்து அந்த மேப்லயும் இருக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன், பிளஸ் ஃபோன் கால்ஸ்லயும் இருக்கும். அந்த 2வது இன்ஃபர்மேஷன் இதோட லிங்க் பண்றதுக்கு ஒன்னு மேப், அட்லஸ் இதுல இருக்கும், இல்லைன்னா ஃபோன் கால்ஸ். இது 2 தான் அவங்களோட க்ளூல வந்து மர்ஜ் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதைதான் அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அவங்க. ஓகேங்களா? இவங்க வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு இத பத்தி வேற என்ன சொல்லுங்க, மறந்துருச்சு எனக்கு. விஜய், அடுத்தது வந்து ஒன்றும் இல்லை, அந்த லெட்டர்ஸ் ஏபிசிடி வந்து 13 ஆல்பபெட் லெட்டர்ஸ் வரும். அந்த லெட்டர்ஸ் பத்தி நம்ம அப்புறமா இன்னும் நான் படிக்கல. ஒரு லெட்டருக்கு வந்து ஒரு டைட்டில் இருக்கு. ஸோ ஒரு லெட்டருக்கு ஒரு டைட்டில். எக்ஸாக்ட்லி. சாரிங்க, थैंक यू. यस. इसमें सुशांत भाई ने दिव्या भारती के बारे में लिखते हुए कहा है कि जब दिव्या भारती ने साजिद से शादी की थी तो उनके सामने एक बड़ी चुनौती या बड़ा एक पजल था कि उनके सामने कुछ कोड्स थे और उन कोड्स को वो ब्रेक नहीं कर सक रही थी. तो क्या करें, वो कोड्स क्या है करके सुशांत भाई लिख रहे हैं कि उन्हें आके 2 चिट्ठियां मिलती थी और चिट्ठियों में कुछ 13
लेटर्स, अल्फाबेट्स के लेटर लिखे होते थे, लेकिन हर एक अल्फाबेट आके एक अलग तरीके से लिखा होता है। जैसे अगर आप कहे अक्षर ए को आके आके एक 10 डिग्री या 20 डिग्री एंगल में टिल्ट करके लिखा होगा। फिर बी, अगर बी लिखा हो तो उसको भी आके दूसरे किसी एंगल में लिखा होगा। सी जो लिखा होगा, किसी को भी तो एक एक एंगल में एक एक पॉइंट, उसके उसके ऊपर एक लाल बिंदी रख देते हैं। ए के ऊपर एक लाल बिंदी रखेंगे और ए को थोड़ा हल्का सा एंगल में लिखेंगे। डी के नीचे लाल बिंदी रखेंगे और डी को दूसरे एंगल से टिल्ट करके लिखेंगे। तो ऐसे ऐसे 13 अल्फाबेट्स एक लेटर में लिखे हैं। तो दिव्या को समझ में नहीं आता था कि ये है क्या, ये क्या मैं, क्योंकि जरूर ऑफ कोर्स ये एक मैसेज है, लेकिन ये मैसेज क्या है, इस मैसेज को कैसे डिकोड करें, आई मीन इसको कैसे हम लोग इस्तेमाल करें, ये है क्या, कौन बंदा क्या बता रहा है इस लेटर से। फिर एक दिन जब अगेन दिव्या के बारे में बताते हुए कि वो इतनी स्मार्ट लड़की थी, उतनी छोटी सी उम्र में वो इतनी स्मार्ट लड़की थी। उन्होंने कहा कि एक बार साजिद के साथ चाय पीते वक्त उन्होंने साजिद को नोट किया कि साजिद आके ये मैप्स बहुत देख रहा था, उसकी दिलचस्पी मैप्स और ये जो एटलास उस टाइम पे बहुत होते थे एटलास करके, इसमें बहुत दिलचस्पी थी। तो ये दिलचस्पी अचानक ये मैप्स में क्यों है करके फिर दिव्या ने दोनों पॉइंट्स को जोड़ा, कनेक्ट किया और सोचा कि शायद वो लेटर्स आके इन मैप्स में एक डायरेक्शन बता रहे हैं। तो तुरंत वो जाके वो लेटर्स को लेके अब मैप में रख के देखा तो एक एक लेटर आके एक एक डायरेक्शन में बता रहा है। शायद अगर आप ए में लाल डॉट रख के इस एंगल में रखे तो ये नॉर्थ साइड में बता रहा है, और ये एक साउथ साइड में बता रहा है, ये वेस्ट में बता रहा है, ये ईस्ट में बता रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सब सब मैप में होते हैं। तो ये मैप में एक एक डायरेक्शन बता रहा है। तो वो दिव्या को उस वक्त सिर्फ एक चाय पीते वक्त उसके दिमाग में आया, वो समझ में आ गया। अब अगला सवाल है कि कौन सा मैप, क्योंकि किसी भी मैप में इस्तेमाल कर सकते हैं लेटर्स को, कौन सा मैप, वो अगली कड़ी है इसको सॉल्व करने में। ये जो किस मैप में यूज होगा उसकी खबर आके ये लोग शायद फोन में बताते हैं, या जो लेटर लेके आता है बंदा, अब कोई बंदा लेके आके लेटर दे रहा है साजिद को, तो वो बंदा बोलेगा कि ये वाला के आप इस मैप में इस्तेमाल करो तो आपको मैसेज मिल जाएगा। तो यह सारे चीज दिव्या ने खुद अपने दिमाग से सोच कर हल की थी। आई मीन इतनी समझदार लड़की ने इतना काम किया था, और अकेले किया था ये सब उसने शादी करने के बाद। अब ये जो लेटर्स हैं ABCD करके जो 13 लेटर्स हैं, उनका खुलासा करते हुए सुशांत अगले अगले लाइन में अगला लिखा हुआ है कि एक एक लेटर का एक एक मतलब है। उसका उसका सारा उन्होंने लिखा है, मैं अभी पढ़ने वाला हूँ आगे। இப்ப அடுத்தது அந்த ஆல்பபெட் லெட்டர்ஸ் ABCD சொன்னாங்கல்ல, 13 ஆல்பபெட் லெட்டர்ஸ் இருக்கும். அந்த ஒரு ஆல்பபெட்க்கு ஒரு பேர் இருக்கு. ஸோ அந்த இப்ப A போட்டாங்கன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம், B போட்டாங்கன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு அது சுஷாந்த் ஒரு ஃபுல் டீடைல்டா வந்து ஒரு எழுதியிருக்காரு. அதான் அடுத்ததா படிக்க போறேன். ஸோ அதுல டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு எதுவும் இல்லை, ஜஸ்ட் என்ன டைட்டில்னு கேட்டுக்கணும் அதுல, அவ்வளவுதான். तो जो ABCD है वो ऐसे लिखा है सुशांत ने। The ABCD of crime goes as follows: A for adult trade, B for benami, black money and bhadwagiri, C for charas, cocaine, D for death, the person who is the target, E for explosives, exclusively used during the 93 Mumbai, F for Firangi connections, ISI and other connections, G for Gundagiri, Danga, Fasad, areas where mob violence was to be started, H for Hawala, Hafta Vasuli, where the funding money can be collected. End of the slide. I'll go to the next slide. I for intoxication, chemicals used for honey trapping, J for jail, H for human trafficking, K for knockouts, L for litigation properties, M for money laundering, N for narcotics, O for open house betting types, P for pimps network, Q for queens. This is a huge chapter to explain in a word or two, that is for the queen. R for religious violence, S for settlement, T for terrorist network, U for underworld network, V for vicious activity, W for warehouses, X for extras. These are the people who are always there for everything. That's extras. Y for yard and Z for everything.
So like if you see like A B C D has every letter has one word. It's like when they have this I forgot that we have normally we also have a code language like A for alpha, B for bravo, C for cat in communication language they use. So it's same, the criminals, they have this code language. So this is the ABCD of the crime and is used in every context of the industry. And the industry uses this in letters, and these letters are used independent coding. This is like the Gayatri of crime and is used almost every day. And how it is used, I will tell you in the next few slides. And then you will know that these are not simple words, but is having a deep, deep meaning in it. And at end of the day, these are the alphabets that make the difference. End of the slide. ஸோ இதில் வந்து அது அவ்வளோதாங்க. எல்லாம் ஒரு லெட்டர் பற்றி நான் படித்த மாதிரியே ஒரு ஏபிசிடிக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க. அந்த பேர் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பேர் இல்லைங்க, அது ரொம்ப ரொம்ப டீப் மீனிங் இருக்குது அதுக்கு. அவங்க யூஸ் பண்ணுற அவங்க கம்யூனிகேஷன் ஃபுல்லாகவே இந்த இந்த நான் இப்போ படித்ததை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. ஸோ அவங்க ரொம்ப ஹைலி இதை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு எப்படி சொல்லுவாங்க, ஒரு ட்ரைனிங்கில் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி இதை சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. அதை வச்சுட்டு தான் இவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதை வந்து இதோட இன்னும் எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து அடுத்த ஸ்லைட்லாம் கொடுக்குறேன்னு सुशांत சொல்லியிருக்காரு. सो जैसे अभी भी कहा कि सुशांत ने जो ABCD जो मैंने अभी पढ़ा, ये आके बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो ये लोग आके जैसे एक बचपन में जैसे ABCD हम पढ़ते हैं, वैसे ये लोग आके इस ABCD को याद रखे, इसको काफी हेवीली यूज करते हैं ये लोग. और ये सिर्फ नाम नहीं है, एक इसमें बहुत बहुत बड़े डीप इंफॉर्मेशन और मीनिंग है इन सभी में. सो इसको आके सुशांत ऐसे कहा है कि इनको ये लोग आके बहुत हेवीली यूज करते हैं. तो इनके बारे में आगे आने वाले स्लाइड्स में इन्होंने और बताया है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही इन्होंने बताया है. तो अगला स्लाइड, आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर मित्रा जी, बिकॉज नेक्स्ट स्लाइड इज स्टार्टिंग द होल डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज थिंग्स. ஸோ இன்னைக்கு அவ்வளோதான் இல்லைங்களா? யா ஓகே. ஏன்னா இதை வந்து கண்டென்ட் தான் போட்டிருக்காரு. அந்த கண்டென்ட்க்கு அப்புறமா வந்து திரும்பியும் போய் டிகோட் பண்ணணும் எல்லாமே. ஸோ இன்னைக்கு இவ்வளோதான். ப்ராப்ளி இன்னைக்கு நம்ம வந்து இன்னைக்கு பேசினது மூலியமா நம்ம சவுத்துலயே எத்தனையோ பேர் நம்ம எழுந்திருக்கோம். அவங்க லிஸ்டே பெருசா போயிருக்கு. இவரு மோகன்ஜி சொன்னாரு, அப்பர்ணா, அப்புறம் மோனல் கூட பயங்கரம், அப்புறம் குணால், பிரத்யுக்ஷா, சௌபர்ணிகா, கல்பனா. எனக்கு சௌபர்ணிகா ஐடியா இல்லை, பட் ஆனால் நான் ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்குறேன் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குதுன்னு. நிறைய பேர் போயிருக்காங்க. அந்த லிஸ்ட் எடுத்து வி ஹாவ் டு டாக் அபவுட் தம். ஏன்னா யாராச்சும் பேசினா தானே மற்றவங்களையாச்சும் ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும், அவங்களுக்கும் என்ன நடந்தது நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ நாங்கள் பண்ணுறோம். மறுபடியும் இதை வந்து நம்ம தீப்தி மேமோட அவங்களோட ட்விட்டர்லேருந்து எடுத்து நம்ம வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறோம் அவங்களோட பெர்மிஷனோட. ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா, ஆக்சுவலி இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு எந்த டவுட்டும் இல்லை, பட் கண்டிப்பா வந்து தீப்தி மேம நம்ம அழைச்சிட்டு வருவோம். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது, நீங்க அவங்க கிட்ட பேசணும் அப்படின்னா நம்ம கூட்டிட்டு வரலாம். பிளஸ் அவங்க வந்து இங்க ரீட் பண்றதும் வந்து அங்க 2-3 சேனல்ல ரீட் பண்றாங்க இல்லையா? ஸோ அதனால வந்து அவங்க வந்து கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்றதுக்கு தான் அவங்க ரொம்ப விரும்புறாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா கண்டிப்பா அந்த டைம்ல அவங்களை கூப்பிட்டு வந்து நம்ம வந்து எல்லாமே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, இந்த இன்ஃபர்மேஷனை மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கான் வந்து ஆல் வீடியோஸ் ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா தான் நான் போடுற அடுத்த, அதாவது நம்ம என்ன லைவ் வர போறோம் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமா வரும். ஏன்னா நான் இப்போ ரெண்டு லைவ் வரேன். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஒரு லைவ் நம்ம SSRோட என்ன சொல்றது, அவரோட டைரிஸ் பத்தி பேசுறதுக்கு தான் ஒரு லைவ் வந்துட்டு இருந்தேன். இப்போ வந்து அடிஷ்னலா இந்த பக்கத்துல நிறைய கிளைகளான கதைகள் வருது. ஸோ அவங்கள பத்தி கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி அவங்கள பத்தி ஒரு ஷார்ட் வீடியோ ஒரு 1/2 hour லைவ் வரலாம் அப்படின்னு நாங்கள் முடிவு பண்ணியிருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு டைம் இருந்ததுதான் நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைன்னா நீங்க எப்போ உங்களுக்கு டைம் இருக்கோ அப்போ நீங்க பாத்துக்கோங்க. ஸோ உங்களிடமிருந்து இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் மித்ரா அண்ட் விஜய். உங்களோட தேங்க்ஸ் சொல்லிடுங்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸிட் ஆயிடலாம். ஸோ நன்றி, வணக்கம். இங்க நீங்க எவ்வளவு வந்து ஆக்டிவா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி எவ்வளவு உங்களால முடிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நீங்க ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க. ஐ திங்க் நான் எல்லாரோட இன்ஃபர்மேஷனும் அப்பப்ப பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம திரும்பியும் வந்து நாளைக்கு மற்ற ஸ்லைட்ஸோட பேசுவோம். நான் விஜய் பேசுறேன் க்ளோசிங் नोट्सக்கு. थैंक यू सो मच. जैसे मित्रा जी ने अभी भी कहा है कि अभी
हमारी हमारी कोशिश यही रही है कि जितना से जितना हो सके सुशांत के काम को हम सब तक पहुंचा सकें। और जैसे पहले भी हमने कहा है कि ये आके दीप्ति जी के ट्विटर हैंडल से उनके परमिशन से लेकर हम लोग ये सब कर रहे हैं, तो उनका फुल सपोर्ट है हमारे साथ। और अगर हो सके तो हम उनको अगले बार नहीं, कभी चैनल में लेके आके बात कराएंगे उनसे भी बोलेंगे। वो बहुत से चैनल में जाके वो लोग यही अपने स्लाइड्स पढ़ते हैं और हम आके उसी स्लाइड को पढ़ के और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो आज आज अगेन एक ही बात कहेंगे, एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि दिव्या भारती के बारे में पता नहीं लोग क्या सोचते थे, लेकिन आज ये स्लाइड थोड़े बहुत पढ़ने के बाद उनके लिए हमारी नजरों में वो बहुत बड़ी हो गई है दिव्या भारती जी। उन्होंने आके आई मीन लाइक बहुत सी कम कम लोग मिलते हैं जो इस हद तक जाकर अपना कुछ अच्छा करने की सोचते हैं। ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா தான் உள்ளங்கள் இருக்கும். இந்த அளவுக்கு உள்ள போய் நான் இதை சரி பண்ணணும்னு இறங்கி பண்ற ஒன் ஆஃப் த பர்சன் இஸ் திவ்யா பாரதி ஜி. அவங்களாம் சின்ன பொண்ணுன்னு சொல்லாதீங்க. அவங்களாம் நம்மளோட யா ரொம்ப பெரிய सोल शी सो डेफिनेटली दिव्या हैट्स ऑफ टू दिव्या भारती जी। और जैसे मित्रा जी ने कहा कि अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी, डेफिनेटली मुझे पता है सबको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, लेकिन जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए सबके साथ और सब्सक्राइब कीजिए, तो ताकि हम और से और लोगों के, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम और पीपल्स को टच कर सकेंगे। वी हैव अ पॉसिबिलिटी टू गो टू रीच मोर पीपल। सो that's the only goal both of us we are having over here, especially with the Sushant case, that we have to send keep informed people as much as possible of all the things what Sushant has done. Now it started with Sushant. I mean, for us, I would say it started with Sushant, but now it's like Divya Bharti's information, Sushant's team, and then probably at later stage there will be like Sri Devi's investigation. So many people have given up their life just to make sure that our society will be safe, or our society will be clean, and our coming generation will be clean. So let's do the same thing. Let's keep up the fight. Yeah. चलिए अगले बार और मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड बहुत बहुत शुक्रिया सभी सुनने वालों के लिए. நன்றிங்க எல்லாருக்கும். ஒரு வாட்டி நான் மறுபடியும் சொல்லிடுறேன், ஏன்னா மித்ராஜி அப்புறம் சொல்லுவாங்க ஏன் நன்றி சொல்லுன்னு, தேங்க்ஸ் சொல்லுன்னு. ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் நன்றி டு எல்லாருக்கும் என்ன கேட்குறீங்க. ஸோ அதே பெரிய விஷயம். சொன்ன மாதிரியே ஷேர் பண்ணுங்க, எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முடியுமோ இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க. let's keep burning this fire in all of us. So once again ரொம்ப thanks, நன்றி, बहुत शुक्रिया and jai hind. நன்றி, வணக்கம், jai hind. Okay, see you all soon. Good night.